Dear students, in this class we will discuss the differential impacts of disaster management. So last class we discussed impacts of disasters management. So impact of disaster management, there are number of impacts. This number of impacts includes the social impact of disaster management, economical impact of disaster management, environmental, health and psychological impact of disaster management. So these are all the impact, means direct impact of ಅಂದರೆ ವಿಪತ್ತಿನಿಂದ ಆಗುವಂತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಏನೇನು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು, ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು, ಪರಿಸರಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಬೀರುವಂಥ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. So in this class we will discuss the differential impacts. Differential impact in sense in terms of caste, in terms of class, in terms of gender, in terms of location, and last one in terms of disability. So these are all the differential impacts of a disaster management. So ಅಂದರೆ ವಿಪತ್ತಿನಿಂದ ಆಗುವಂತಕ್ಕಂಥ ಇತರೆ ಪರಿಣಾಮಗಳು, ಇತರೆ ತೊಂದರೆಗಳು ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಮೇಲೆ, ಜೆಂಡರ್, ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ disability. So see one by one. First one is differential impact of disaster management in terms of caste. Caste is a system of hierarchical social classes or a specific social group of people is called as a caste. Means a social caste. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So a specific social class of a people is called as caste. In India, caste is said to be formed on the basis of occupations practiced by people over the years ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಾವು ನಿರ್ವಹಿಸುವಂಥ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ, ತಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ತಾವು ಮಾಡುವಂತಕ್ಕಂಥ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಈ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಲೋವರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಡಿಪ್ರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರಿಯಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಔಟ್ಕಮ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಆರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವೇಸ್, lower caste group have the struggle hard to get compensation during disasters. Discrimination in the distribution of compensation, lack of knowledge about the scheme, caste feelings, the upper class in the society neglect the refuse camp, lack of supply of medical facilities, lethargic attitude towards lower caste, etc. are the commonly found in the society. It was also observed that preferential treatment affected to is also based on the caste and categories ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಏನು ತಾರತಮ್ಯ, ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ? ಈ ಜಾತಿ ಆಧಾರಿತದ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮೇಲ್ ಜಾತಿ, ಕೀಳ್ ಜಾತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಏನು ಹೀಗೆ ಬೈಫರ್ಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಮೇಲ್ ವರ್ಗದ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್, that is government scheme, government facilities ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರ್ facilities provided by other institutions ಆಗಿರ್ಬೋದು, other peoples ಆಗಿರ್ಬೋದು, they will get everything because of they have knowledge. Lower class people, they don't get anything because of they don't have a knowledge about the scheme, cash ಮತ್ತು ಅದರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಕೀಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಎಜುಕೇಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸ್ affects on the basis of caste or in terms of caste. Second one is in terms of class. So class ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವರ್ಗಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಜಾತಿ ವರ್ಗಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆನ್ ದಿ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಆ್ಯನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಕಲ್ಪನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಅವರ ಒಂದು ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವರ್ಗ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಬಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ವೇರ್ ಪೀಪಲ್ ಶೇರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್ ಚಾನ್ಸಸ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ as determined by their economic positions. Class in particularly
play a very important role in the creation of social inequality, and it can make the influence of other source of disparity such as gender. In fact, the relationship between the caste, class, and gender in India cannot be understood outside a consideration of their mutual impact. They are intertwined and interlinked. So, creation and reinforcing inequality is fully independent of ಕ್ಲಾಸಸ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಈ ವರ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಮೇಲ್ವರ್ಗದವರು, ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಲೋಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 75% ಪೀಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅವರು, ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥದ್ದವರು. ಸೊ ಇವರು ಆ ಕಡೆನೂ ಇಲ್ಲ, ಮೇಲ್ವರ್ಗದವ್ರಿಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಲೋಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವರ್ಗಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಸೊ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರು ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅನುಭವಿಸದೇ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ದೇ ಇರೋ ಹಾಗೂ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ? ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್, ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ. ಲೋಯರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್, ಆವ್ರೇಜ್ ಇನ್ಕಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್, ಮತ್ತು ಹೈಯರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೇಲ್ವರ್ಗದವರು, ಕೆಳವರ್ಗದವರು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವರ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಅವರ ಒಂದು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ in terms of class. Third one is in terms of gender. Consider South Asian countries have terrible record in gender inequality, unusual morbidity, means asprushyate, and mortality rate of a woman. At the same time, belonging to privileged class can help women to overcome barriers that obstruct women from less thriving classes. Gender is certainly an additional contributor to the societal inequality. Similarly, turning to caste, even though belonging to lower caste is undoubtedly a separate cause of disparity, its impact is all greater when the lower caste families also happen to be very poor. ಸೊ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಜೆಂಡರ್ ಅಂದರೆ ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ ಇವತ್ತಿರೋಂಥ ಸೊಸೈಟಿ ಏನೋ ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನವಾದಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್. ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು, ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ಮೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಫ್ರಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ವುಮೆನ್ಸ್ಗೆ ಟುಡೇ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್ನ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರು ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ನಾವು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಜೆಂಡರ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೊಕೇಶನ್. ಸಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆರಿಟಿ ವೇರ್ successful and flourishing or thriving conditions privileged at present, for half of the world population lives in cities ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅದು ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೈ 2050 ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಅರ್ಬನೈಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಗ್ರೋತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆ್ಯಡ್ another 2.5 billion people who will become urban dwellers. The developing economies of Africa and Asia will eventually account for the nearly 90% of the such population increases ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬೈ 2050 ವರೆಗೆ ಒಂದು ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಅರ್ಬನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಗರೀಕರಣ ಆಗ್ತದೆ, ನಗರಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ, ಹಳ್ಳಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತವೆ, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಗ್ರೋತು 2.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಎಕಾನಮಿ ಆಫ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಅಂಡ್ ಏಷಿಯಾ ವಿಲ್ ಇವೆಂಚುಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ 90% ಆಫ್ ದಿ ಸಚ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ. ಸೊ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಕಂಟ್ರೀಸು ಮತ್ತು ಏಷ್ಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ 95% ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು in terms of location. Last one is in terms of disability. While disasters threaten the well-beings of the people from all walks of life, few are as disproportionately affected as the over 1 billion people around the world whose lives
with disabilities over 1 billion people. So to 1 billion people, so disability persons around the world. Following the 2001 Tohoku earthquake and tsunami in Japan, for example, the fatality rate of the persons with disability was up to 4 times higher than that of ದಿ ಜನರಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವುದರಿಂದ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ತೊಹಾಕು ಅಥವಾ ಸುನಾಮಿ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಅರ್ಥಕ್ವ್ಯಾಕಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ರೈಸ್ ಆಗುವಂಥಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಅಂದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೀಕೇಜಿಂದ, ಟ್ರಾಜಿಡಿಯಿಂದ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸೇಬಿಲಿಟಿ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. This is how the disaster will impact on disability persons. So this is about the differential impact of disaster management. Thank you.